So today we will be reading from where we had left in the last class, Alam's own house. And the class is getting recorded. It will be obviously uploaded in YouTube. And I am really getting encouraged because so many people from other colleges, they are listening to the classes. They are giving me positive feedback in YouTube. I hope যারা ভিডিওগুলো আমার ফলো করিস তারা হয়তো দেখেছিস যে the people from the other college also are appreciating my class on this. আমি জানি না কত ভালো পড়াচ্ছি বা খারাপ পড়াচ্ছি, but still this is encouraging me. এটা একটা good signal. Okay, so এখান থেকে আজকে পড়াবো. So let us begin from here. I think you can see this. দেখতে পাচ্ছিস নিশ্চয়ই? Yes, Yes, sir. sir. Okay, so in the last class we ended where Alam was on the way to quote unquote his house. Alam didn't know at this moment. He could only identify a sense of hesitation that existed between him and his destination. এয়ারপোর্ট থেকে নেমে কি হয়েছিল? He really wanted to go to the house. But as he was in the car and his destination was coming fast, coming very near to him, he had a sense of hesitation. Why? Because possibly everything has changed. The surrounding has changed. Kolkata has changed a lot in 3 years. In his efforts to gauge how much Raqqa had changed, that is the thing. The surrounding, it affects the character, and that's why while he experienced the change in Kolkata, he also thought that Raqqa had also changed. He had been unable to gauge how much he had changed. এবং ও নিজেও এটাও জাজ করতে পারছে না যে ও নিজে কতটা চেঞ্জ হয়েছে, হাউ মাচ হি হিমসেলফ হ্যাজ চেঞ্জ. Whenever we stand in front of a mirror, we see our image reflected in it. We become so used to seeing the good or bad aspects of ourselves that we don't feel the need to analyze this. ওই আয়নায় দাঁড়িয়ে আমরা বাইরের ভালো বাইরের খারাপটাকে এতটাই আমরা অভ্যস্ত হয়ে যাই. We feel so comfortable with the exterior that is reflected in the mirror that we forget to analyze the interior. Yesterday's change become imperceptible today. আগের দিন ভেতরে কি চেঞ্জ ঘটে যাচ্ছে সেটা পরের দিন আর বোঝা যায় না. The following days merge with previous days. এবং নিজের চেঞ্জটা মানুষের কাছে ধরা পড়ে না. মানুষ যে নিজেও পাল্টে যায়, তার চিন্তা ভাবনাটা যে পাল্টে যাচ্ছে, এটা মানুষ ধরতে পারে না. মেবি রাকা হয়তো একই আছে, হয়তো অমল চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, সরি আলম চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে. আলম চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে বলেই হয়তো রাকার সঙ্গে ডিস্টেন্সটা বেড়ে যাচ্ছে. বাট আলম কিন্তু একবারও বুঝতে পারছে না যে আলমের চেঞ্জটা কোথায়. আলম বারবার বলছে রাকা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে. And in the midst of all this, the heart goes to any perceptible change in both the outward looks and the heart of a person could be identified simultaneously only by a person for whom the past and the present lay in separate compartments. একমাত্র যদি কেউ নিজের পাস্টটাকে প্রেজেন্ট থেকে আলাদা করতে পারে, তবেই এই চেঞ্জটাকে ধরা যায়. Again, it was time that helped Alam identify that there had been so many potholes on the road and so much graffiti on the walls in this area. So, এই কথাটার সঙ্গে আমরা পরের কথাটা চলে যাচ্ছি. Suddenly, from the reflection, we come to the reality. এই যে রিফ্লেকশনটা, যে পাস্ট থেকে প্রেজেন্টকে আলাদা করতে পারে, বাট আরো এমন একটা লোক যার পাস্ট প্রেজেন্টের আইডেন্টিটিটাই তো কনফিউজ. এই লোকটা নিজে চেঞ্জ হওয়ার থেকে কি করে করবে? So the slogan, the gun is the source of power, had faded. That means 3 বছর আগে যখন আলাম এখান থেকে যাচ্ছে, তখন এই ধরনের স্লোগানগুলো ছিল, the gun is the source of power. তাহলে এটা কোন সময়ের কথা বলছে? Obviously 1970s. কারণ আমরা জানি 70 দশক ছিল, যেটা আমি আগেও বলেছি যে এই গল্পটা 70 দশকের পরের গল্প. 70 দশকটা ছিল নকশালদের যুগ. দ্য ন্যাশনালাইট মুভমেন্টস, এন্ড দিস ওয়াজ ওই আমার নাম তোমার নাম ভিয়েতনাম ভিয়েতনাম. So these were the slogans given by the Naxalites. Um,
তো এই স্লোগানগুলো এখন ফেড হয়ে গেছে, কলকাতা চেঞ্জ হয়েছে, কলকাতা আর আন্দোলনের শহর নেই, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে মানুষও চেঞ্জ হয়েছে। A quick look around gave the feeling that the letterings on the walls were a kind of defacement of smooth surface. In their rush to cross the roads, even the people on the street changed constantly. It was difficult to study them. So, বলছে যে দেওয়ালের লেটারিং গুলো কি করছে না, স্মুথ সারফেসটাকে নষ্ট করে দিয়েছে দেওয়ালের। আর কি, ঠিক একই রকম ভাবে লোকগুলোকেও আর পড়া যায় না, চেনা যায় না, কারণ কন্টিনিউয়াস লোক পাল্টাচ্ছে, চোখের সামনে থেকে লোকগুলো সরে সরে যাচ্ছে। That Baba had changed so much internally was quite evident the day Dr. Gupta brought Ananta Shekhar at our home. ডক্টর গুপ্তাই অনন্ত শেখরকে নিয়ে এসেছিল ওদের বাড়িতে, and then ওই অনন্ত শেখরের সাথে ঢাকার প্রপার্টি নিয়ে এক্সচেঞ্জ হচ্ছে। and এখানে অনন্ত শেখর বলছে যে নো, আই হ্যাভেন্ট ব্রট দ্য পেপারস অ্যান্ড আই কুড গিভ ইউ রাফ আইডিয়া। বাট সেখানে দাঁড়িয়ে বাবা কি বলছে, আলমের বাবা কি বলছে, রাফ আইডিয়াস ওন্ট বি এনাফ। কেন? কারণ বলছে, দেখো লুক স্যার, আই হ্যাভ মেড আপ মাই মাইন্ড, আমাকে যেতে হবে। ইউ হ্যাভ আ গুড লুক অ্যাট মাই হাউস টুডে, টেল মি ইফ ইউ লাইক ইট, দেন লেটস গো টু ঢাকা। তারপরে আমি ঢাকায় যাব, আই উইল হ্যাভ আ লুক অ্যাট ইউর। কেন উনি এত কথা বলছেন? কারণ এই বাড়িটা তো কষ্ট করে করা। দোজ আস্ক ইউর প্যারেন্টস হু হ্যাভ বিল্ড হাউসেস দেমসেলস, যারা বাবা মা নিজেরা কষ্ট করে দাঁড়িয়ে থেকে একটা বাড়ি করায়, তাদের জিজ্ঞাসা করো কি অ্যাটাচমেন্টে ওই 10 মাস 11 মাস ধরে যখন একটা বাড়ি তৈরি হয় না একজন লোকের, ইট ফিলস লাইক একটা মা তার বাচ্চাকে যেমন তৈরি করে, ঠিক তেমন ভাবে লোকটা বোধহয় বাড়ি তৈরি করে। দেখো তাই বলছে, a man's hard work has a lot of value. It took me 4 years to complete this house. এবং সেখানে এর সঙ্গে একটা হেরিটেজের সঙ্গে তো ছেড়ে দাও, একটা গর্ববোধ লুকিয়ে আছে। একটা যে গর্ববোধটা, অবভিয়াসলি দ্য প্রাইড হুইচ আইডেন্টিফাইজ দিস ম্যান, যে প্রাইডটা এই লোকটার আইডেন্টিটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। কিরকম? দিস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ডাবল স্টোরিড হাউস ইন দিস এরিয়া। এটা প্রথম দোতলা বাড়ি এই বাড়িতে, এই পাড়ার, মানে একটা গর্ব ব্যাপারটা। উই মুভড ইন অনলি আফটার ইট ওয়াজ ফুললি কমপ্লিট। এবং আমরাও কিন্তু এই একতলা বাড়িতে ঢুকিনি, মনে রাখবে, দোতলা হয়ে যাওয়ার পর, পুরো বাড়ি হয়ে যাওয়ার পর আমরা ঢুকেছি। দ্যাট ইজ দ্য প্রাইড। দ্য টেরেস ইজ মোর লাইক আ কোর্টইয়ার্ড। দেখো টেরেসটা দেখো, উঠোনের মতো। After the death of Mahatma Ji, we held a memorial service up there. Look, this man is a Muslim. This man, nowadays, this country thinks that this Muslim does not belong to this country. But after the death of Mahatma Ji, they had held a memorial service. And after the service was over, there was a feeling of emptiness. Look how this man feels. That Gandhi, the death of Gandhi, is a kind of emptiness. It created emptiness. Standing on that newly built terrace on winter evening, the sky seems unusually big. আকাশটা মারাত্মকভাবে বড় মনে হচ্ছিল ভাই, কারণ এই আকাশের ওপর থেকে ছাদটা সরে গেছিল। মানুষের আকাশ খুব বড় মনে হয় না, মাথার উপরে থাকলে তুই ছাদটা দেখতে পাবি। যখন সেই ছাদটা সরে যায় তখন একটা বিশাল বড় আদি অনন্ত আকাশ দেখা যায়। সে একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত আছে না, আছে দুঃখ আছে মৃত্যু তবুও শান্তি জাগে, তবুও আনন্দ তবুও অনন্ত তবুও মৃত্যু জাগে। এই যে ব্যাপারটা, এই দিস কাইন্ড অফ থিং, সবকিছুতেই আমার রবীন্দ্রনাথ চলে আসে। লোকটা সবকিছুই লিখে গেছে। Alam had asked the driver to go slowly so that he could direct him when to turn left and when to turn right. ড্রাইভারকে আসতে যেতে বলছে যাতে ডাইরেকশন দিতে পারে। Although he had tried to be natural, his eye got stuck at various places. In places where he had expected single stories, they were now double stories. একতলা বাড়িগুলো দোতলা হয়ে গেছে। The crude exterior of a motor garage shielded a beautiful garden of flowers. আগে যেখানে সুন্দর
বাগান ছিল, তার সামনে এখন মোটর গ্যারেজ হয়েছে। সো দিজ আর দ্য কাইন্ডস অফ সিম্বলস। এই সিম্বল গুলো কি বোঝায়? দিজ আর ভেরি অ্যানেকডোটাল, এইটাই বোঝায় যে টেক্সচারটা সিটিটার চেঞ্জ হচ্ছে। আগে লোকের বিলাসিতা করার মতো জায়গা ছিল, লোকে বাগান করতে পারত। নাও উইথ দ্য গ্রোথ অফ পপুলেশন, people needed more work, people needed more income, and therefore মোটর গ্যারেজ, যেখানে গাড়ি সারানো হয়, সেটা করা হয়েছে। বাগানটা আর নেই, একতলা বাড়িগুলো দোতলা হয়েছে, কারণ আরো লোককে জায়গা দিতে হবে, পপুলেশন বাড়ছে। কলকাতা ইজ দ্য বুমিং সিটি, and obviously post 1971 war, আমরা জানি 1971 ওয়ারের পর কলকাতায় আবার একটা আপসার্জ হয়েছিল, প্রচুর লোক বাংলাদেশ থেকে এখানে এসেছিল। তো তারা এসে কিন্তু বাইরে যায়নি খুব একটা, দে ওয়ার লিভিং ইন ডিফারেন্ট লোকালিটিস অফ কলকাতা, দিস পিপল। তাহলে এই বাড়িগুলোর একতলা থেকে দোতলা হওয়ার কারণ, ভাড়া দিতে পারবে লোকজনকে। সামনে একটা মোটর গ্যারেজ, সেখানে লোকে কাজ করছে, কারণ লোকের কাজ নেই। বাগান করবে কি করতে লোকে, যদি লোকের কাজ না থাকে? তাহলে বিলাসিতা করার জায়গাটা চলে যাচ্ছে। দিজ আর দ্য অ্যানেকডোটস দ্যাট আলটিমেটলি গিভ ইউ significant clues regarding the time, regarding the cultural change. Okay, so these things should not be neglected. Look, and সেই সঙ্গে কি আছে? New signboards announce the old things could be discarded. এবং পুরোনো জিনিসের বদলে নতুন জিনিসের চাহিদা বাড়ছে। লাইক এই যে একটা জিনিস ভাবো না, ছোটবেলায় আমরা দেখতাম জলযোগের কেক, যারা কলকাতায় আছে তারা জানে। নাও ইট ইজ, জলযোগ আর পাওয়া যায় না। It has been replaced by Mio Amore, Sugar and Spice, the new names, the brand European names. Because no one liked Jolojog, খুব বাঙালি বাঙালি শোনায়। The westernization of our culture have led us to an attraction. We are continuously growing attraction towards these things. Okay, আবার নতুন করে দেখ, এখন আবার একটা জিনিস শুরু হয়েছে। While the Bengali culture is facing a continuous threat from the growing Hindustani culture, the Bengalis are practically growing interest for their own heritage. And that's why এখন আবার হেরিটেজ বুটিক, হেরিটেজ কালচার জিনিসগুলো চলছে। আমি রিসেন্ট লক্ষ্য করছি, এই জন্য কলকাতার আশেপাশে আবার মিও আমোরে, মিও আমোরে পাল্টে গেছিল। তোদের মনে আছে মিও আমোরে কোন কোম্পানিটা কে এনগ্রস করে মিও আমোরে তৈরি হয়েছিল? মনে আছে কি? কেউ বলতে পারবি মিও আমোরে যে কেকের দোকান, সেটা কোন কোম্পানির কেকের দোকান ছিল ইনিশিয়ালি, যেটা মিও আমোরে একটা ফ্রেঞ্চ কোম্পানি ওভারটেক করে? ক্যান ইউ নেম? এর অরিজিনাল নাম ছিল মন জিনিস, মনের জিনিস, মন জিনিস, এই অ্যাড হতো। ঠিক আছে, কেকের কোম্পানিটার নাম ছিল মন জিনিস, নট মং জিনিস বা মন জিনিস, নট লাইক দ্যাট, মন জিনিস, মনের জিনিস, মন জিনিস, এই ছিল একটা। আর নাও ইট ইজ, আবার আমি কলকাতার আশেপাশে আমার এখানে উত্তরপাড়ায় দেখছি এই মন জিনিস আবার নিজের স্টলগুলো আবার নতুন করে করছে। কোথাও আমরা গিয়ে আবার হেরিটেজ জায়গাগুলোতে ফিরে যাচ্ছি। মানে এই যে টাইম গুলো, এই যে নতুন জিনিস পুরোনো জিনিসকে রিপ্লেস করে। এবং ঠিক একইভাবে আলমের বাড়ির সাথে ওটা হয়েছে, একটু বাদে আমরা জানতে পারবো যে নতুন জিনিস পুরোনো জিনিসকে কিভাবে রিপ্লেস করেছে। দেখো, but he had no difficulty locating his own house. He would never have. It was not possible for anyone to be born twice in the same house, he had once told Raka, except for me. বলছে আমার একই বাড়িতে দুবার জন্ম হয়েছে। কেন? একবার নিজের বাড়ি হিসাবে, একবার অন্য লোকের বাড়ি হিসাবে। কিন্তু এই বাড়িটা একটা সময় আমার বাড়ি ছিল, আর এক সময় এই বাড়িটাই অন্য লোকের বাড়ি, আমি সেখানে অ্যাজ আ গেস্ট থাকছি। At least that was how he thought of it. সেইভাবেই আলামাটা ভাবতো। The exchange took place in about 2 months, 2 মাসের ব্যাপার। আর তখন ওই আলাম এম এ পড়ছিল, আর তখন হঠাৎ করে ওর বাবাকে
মানে ওই দেখো এখানে একটা খুব সুন্দর ব্যাপার বলা আছে, বাবাস প্রবলেম ওয়াজ নট হিজ প্রবলেম। বাবার প্রবলেমটাকে আলম কখনো নিজের প্রবলেম ভাবেনি। মাস প্রবলেম ওয়াজ বাবা, মার প্রবলেম ছিল বাবা, ঠিক আছে। দ্য টু সিস্টার্স হ্যাড বিন কাউন্টেড অ্যামংস দ্য লাগেজ। এই জায়গাটা একটু খেয়াল করো। সেই সময় কিন্তু মানে এই অ্যানেকডোট গুলো, মেয়ে মানে তো সংসারের বোঝা, মেয়ে দুটোকে আলাদা করে ইন্ডিভিজুয়াল ভাবা হচ্ছে না, ভাবা হচ্ছে কি অ্যামাউন্টস লাগে, এরা হচ্ছে পরিবারের বোঝা। তো ওয়াই শুড আলম গো, তাহলে আলম যাবে কেন, মেয়ে দুটো না হয় বোঝা, ও তো বোঝা নয়। মানে তখন ওকে বাবা কি বলেছিল, ওকে ইউ উইল স্টাডি হিয়ার বাট ওয়্যার উইল ইউ স্টে, ফাইন্ড আ হোস্টেল ফর ইউরসেলফ। আলম ওয়াজ শেখেন, ও নিজের বাড়ি চলে যাচ্ছে, ও এটা তখনও মেনে নিতে পারছে না যে কলকাতায় নিজের বাড়ি থাকবে, ও হোস্টেলে থাকবে। He was sitting in his own house and having this discussion in front of অনন্ত শেখর। তখনও অনন্ত শেখর বাড়িটা পায়নি, কিন্তু অনন্ত শেখরের সামনে ও নিজের বাড়িতে বসে হিজ ওন হাউস কথাটা জোর দিয়ে বলছে, হিজ ওন হাউস, নিজের বাড়িতে বসে আছে, এবং এই ডিসকাশনটা হচ্ছে অনন্ত শেখরের সামনে। অনন্ত শেখর কি বলছে, আলম ইজ গোয়িং টু স্টে হিয়ার। কেন? কারণ বলছে ডাক্তারবাবু তো আরো কদিন পরে গেলেও পারতো, বাট ফর অনন্ত শেখর the discussion was mine, Dr. Sir, not yours. You gave us an opportunity to find shelter in return. Can we not give a shelter to your son? I have a son too. They will stay together as friends. তো বলছে আপনার ছেলে এখানেই থাকুক, একটা ঘর তো থাকবে। বাট এখানে দেখো ওর বাবা কি উত্তর দিচ্ছে, লুক এট দিস। এই জিনিসটা আগের দিন আমি বলেছিলাম যে উই ক্যান স্টে টুগেদার অ্যাজ এ ফ্রেন্ড, বাট কোথাও গিয়ে দূরত্বটা মোছা খুব কঠিন। পাশাপাশি থাকতে পারি, একই ঘরে থাকতে পারি, বেড শেয়ার করতে পারবো না, এই ব্যাপারটা আছে। দ্যাটস আ রিলিফ, বাবা হ্যাড সেড। ইউ নো অনন্ত বাবু, ওয়ান্স বিটেন টুয়াইস শাই। একবার আঘাত খেলে দ্বিতীয়বার মানুষ এগোতে চায় না। আই এম এ কাউ উইদাউট এ শেড। তো বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। মানে যে গরু তার গোয়াল ঘর হারিয়েছে, কাউ হুজ হোম অর হুজ শেল্টার হ্যাজ বিন বার্নড, তার ওই রেড ক্লাউড দেখলে ভয় লাগে, কারণ রেড ক্লাউডে ক্লাউড বাস্ট বা ওই বাজ পড়ে বেশি, ঠিক আছে, থান্ডার স্ট্রাক হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সেই জন্য এই গরুটা ভয় পায় লাল রঙের মেঘ দেখলে, কারণ লাল তো আগুনের কালার, ওই আগুনের কালার দেখে গরুটার মনে হয় চারপাশে আগুন লেগেছে। তো সেই কারণে বলে ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। আই ফেল স্কেয়ার্ড এট দ্য সাইট অফ আ ক্রিমসন ক্লাউড। হিন্দুর ঘরে আমার ছেলেকে রেখে যাব, ভয় লাগে, কারণ আমি দেখেছি রায়াটে কি হয়েছে। এবং সেখানে কি বলছে, উই হ্যাড স্টেড টুগেদার অ্যাজ ফ্রেন্ডস ইন আওয়ার রেসপেক্টিভ প্লেসেস টু। আপনি আপনার এখানে, আমি আমার এখানে, হিন্দু মুসলিম সবাই বন্ধু হিসেবে থেকেছি। ইউ হ্যাভ নেভার মেনশনড অফ এনি ভায়োলেন্স। আপনিও আপনার কোথাও বলেননি, মানে প্র্যাকটিক্যালি আগের দিন আমি বলেছিলাম যেটা, যে এই যে কমিউনাল প্রবলেম গুলো এর দুটো সাইড আছে। ওয়ান ইজ the class or the class aspect, and another is the very personal aspect. পার্সোনাল অ্যাসপেক্টে ভায়োলেন্সের কথা উঠে আসে না, ক্লাস অ্যাসপেক্টে যতটা আসে। তো সেটাই বলছে যে উই আর ফর এই যে উই ইউ হ্যাভ নেভার মেনশনড অফ এনি ভায়োলেন্স, ওয়াই দেন ইউ আর আনকমফোর্টেবল। বলছে তুমি তো কোনো ভায়োলেন্সের কথা কখনো বলোনি, তাহলে তুমি বাংলাদেশ ছেড়ে এলে কেন? বাংলাদেশ ছেড়ে এলে কেন? নিশ্চয়ই তুমি কমফোর্টেবল ফিল করতে পারোনি, নিশ্চয়ই তুমি কমফোর্টেবল ফিল করতে পারো ওখানে, তাই নাকি? তাহলে তুমি ছেড়ে চলে গেলে কেন? উই ওয়ার ফর্চুনেট টু হ্যাভ বিন এবল টু ফাইন্ড অ্যান এক্সচেঞ্জ ডিল। সবার এত ভালো ভাগ্য হয় না, এমনও লোক হয়েছে যাদের সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে আসতে হয়েছে। আবার এদিক থেকেও এমন লোক আছে যাদের সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে আসতে হয়েছে বিকজ অফ দ্য কমিউনাল প্রেশার, যখন কমিউনিটি থেকে অন্য অপোনেন্ট কমিউনিটি থেকে প্রেশার দিয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে তো কেউ আমরা কোনো পার্সোনাল ভায়োলেন্স ফিল করিনি, কমিউনাল ক্ষেত্রে আমরা অন্যান্য জিনিস দেখে ভয় পেয়েছি। দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ কাম টু দিস ডিল অফ এক্সচেঞ্জ। তাই আমরা প্রপার্টি এক্সচেঞ্জ করছি।
কেউ তো আমাদের জোর করেনি, কিন্তু আমরা দেখেছি অনেক লোককে বিপদে পড়ে প্রপার্টি ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে। আমরা প্রপার্টি হারাতে চাইনি, তাই আমরা এক্সচেঞ্জ করছি। তার মানেটা কি? মানে অলদো উই হ্যাভেন্ট ফেস এনি কমিউনাল ভায়োলেন্স, we know somehow at class level, at social level, this exists, and we cannot trust each other. সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে, but keeping my son with you is a responsibility you have taken on by yourself. Make sure you don't regret it later. আমার ছেলেকে আপনি আপনার কাছে রাখলেন, পার্সোনালি আমাদের নিজেদের মধ্যে কোনো প্রবলেম নেই, পরে আপনার কমিউনিটি আপনাকে দোষ দেবে না তো, that you have sheltered a Muslim boy in your house? নিজের দায়িত্ব রাখছেন কিন্তু বাবু, পরে কিন্তু আমাকে দোষ দিতে পারবেন না যে আমি চাপিয়ে দিয়ে গেছি। খুব সোজা কথা ডাক্তার সাহেব বললেন যে ওই সময় দাঁড়িয়ে কি প্রবলেম। Then came the crossing of the border. In the early hours of dawn, before leaving for the station, Baba went up to the terrace and offered namaz. He climbed down the stairs and never looked back. As he followed his father around that day, Alam had realized that man's continuity survived in his blood, not in his address. So this man, the personality, this man, his identity doesn't reside in his address. কোথায় আছে সেটার উপর ডিপেন্ড করে না। This man's blood, তার রক্তই তার নেচারটাকে বহন করছে। So this man is content within himself. This man himself, this human figure, is his identity, not the address. যেখানেই থাক লোকটা ওই রকমই থাকবে। The attic room was off the terrace. উপরে চিলে কোঠা ঘর বলা হয় attic room, and even after the houses were exchanged, this room had not changed. ওই ঘরটাকে চেঞ্জ করা হয়নি এবং ওটাই আলামের ঘর ছিল। ওয়ান ইভিনিং রাকা কেম আপ প্যান্টিং। তাহলে এটা বুঝতে পারছো, যখন এই এক্সচেঞ্জটা হচ্ছে সেটা কিন্তু 70 সাল নয়, এক্সচেঞ্জটা হচ্ছে 70 সালের আগে, যখন বারবার কলকাতায় বিভিন্ন রায়ট হচ্ছে হিন্দু মুসলিমের। 62-64 সালেও হয়েছে, যে সময় ওই রোজা কাশ্মীরে একটা ওই হজরত বাল বলে যে ইভেন্টটা ঘটলো, হজরত মোহাম্মদের একটা দাঁড়ির চুল নাকি রাখা ছিল কাশ্মীরের কোন একটা মসজিদে, সেটা চুরি হয়ে গেছিল, যে জন্য হজরত বাল রায়টস যেটা হয়েছিল, এবং তার একটা চেহারা কলকাতাতেও রায়ট ছিল, ঢাকাতেও রায়ট ছিল। তো সেই রায়ট গুলোর রেফারেন্স এখানে আসছে 1960s এ যেটা হয়েছে। কারণ রাকা মানে সেই টাইমে আলম মাস্টার্স পড়ছে বা গ্রাজুয়েশন পড়ছে, কলেজের পড়াশোনা করছে, এবং তারপরে পড়াশোনা শেষ করে আলম কিন্তু চলে যাচ্ছে। তার মানে বুঝতে পারছি অল দ্য থিং ইজ হ্যাপেনিং, আলম চলে যাওয়াটা হচ্ছে ডিউরিং 1970s, যখন নকশাল আন্দোলনটা চলছে। তার মানে এই ঘটনাগুলো ঘটছে ডিউরিং 1960s। The attic room was off the terrace. And রাকা একদিন হাঁপাতে হাঁপাতে এসে কি বলছে, there is a great trouble outside, houses are burning. দাদা called to say that you should not step outside the house. দেখো কেন বলছি যে এটা নকশাল রাইট নয়, এটা এটা কমিউনাল রাইট, বিকজ দাদা মুসলিম ছেলে বলে ওকে বেরোতে বারণ করছে। নকশালের সময় কিন্তু হিন্দু মুসলিমের গোলমালটা ছিল না, এটা খুব অন্যরকম পলিটিক্যাল রাইট ছিল। ওকে, ফর দ্য নকশালবাড়ি থেকে যেটা শুরু হয়েছিল, দিস ওয়াজ টু অ্যাটেন সাম কাইন্ড অফ রাইটস ফর দ্য ফার্মার্স। ওকে, at that moment Raka's face was more valuable to him than the words that flowed from it. ওই সময় রাকার মুখটাই যেন ওর কাছে অনেক ভ্যালুয়েবল ছিল। A more relationship in growing. Without concealing his surprise, Alam had said, রাইটের কথা মনে নেই, ওই সেই কবির সুমনের একটা গান আছে না, ওই মানে যেটা ওই ব্যারিকেডে প্রেম। So this kind of references like বিপ্লবের মধ্যেই প্রেম আসে। সো চারপাশে একটা বিপ্লব রায়টের সিচুয়েশন, তার মধ্যে কোথাও দিস ফেস ওয়াজ a respite, and সেখানে কি রায়টের কথা আর মনে পড়ছে না এই লোকটার, কি মনে পড়ছে, ইউ হ্যাভ ওন আ সারি টুডে। এন্ড রাকাও কিন্তু তখন ভুলে যাচ্ছে কি বলতে এসেছিল, এন্ড তার প্রশ্ন করছে, এম আই লুকিং ব্যাড, আমাকে খারাপ লাগছে। সো
They're being conscious about each other. Where there was attraction, there was neither good neither bad, এবং অ্যাট্রাকশনের কোনো ভালো খারাপ হয় না। Only what was imperceptible become perceptible. আগে যেগুলো খেয়াল রাখা যেত না সেই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে খেয়াল রাখা হয়। রাখা would not understand that. Alam had conveyed only what he could see with his eyes, nothing more. Coming out of his room, he stood beside Raka on the terrace. দুজনে টেরেসে দাঁড়িয়ে ছিল রাখার পাশে। In the distance, as the fire spread rapidly, they noticed the sky burning more and more fiercely. তারা দেখছে কি না ঘরবাড়ি চলছে। The roar of the attackers and the wailing of those being attacked were lost in general din of confused outcry. চারিদিক থেকে চিৎকার ভেসে আসছে। It was difficult to identify the attacker from the attack. And then gradually কি হচ্ছে না, the sound transformed into deafening silence. সব আস্তে আস্তে থেমে গেল। After a very long time, here too, রাকা বলছে এখানেও মানে এই যেটা বললাম যে কলকাতা ছড়িয়ে পড়েছিল। Alam hadn't said anything. Alam কিছু বলতে পারেনি, but he suddenly realized that they had been standing there like a couple of dolls. দুজনে পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে আছে। And wondered what value life had for such experiences. এবং ভাবছে যে এই ধরনের এক্সপিরিয়েন্সের আহ ওই কাঠের পুতুল পাওয়া যায় দেখবি, যারা বাঁকুড়ায় গেছিস, বাঁকুড়া বা শান্তিনিকেতনে কাঠের পুতুল, একটা বর একটা বউ, বড় বউ পুতুলের মতো দুজনে দাঁড়িয়ে আছে। রাকা মানে আলম ভাবছে যে এই এক্সপিরিয়েন্স গুলো, দিজ আর রিয়েলি রেয়ার এক্সপিরিয়েন্স, ইউনো, মানে একটা সময় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা। হি থট নো ফার্দার, যদি এরপরেও আর ভাবতে পারেনি। নট ইভেন ওয়েন দে ওয়ার কল্ড অ্যাওয়ে, এবং যখন ওকে ডেকে নেওয়া হচ্ছে এবং ওদের দুজনকেই আর কি ডাকা হচ্ছে, স্নেহ মাসিমা ওদেরকে ডাকছে। And then suddenly his thought gets disturbed from thought, he lands into the contemporary, এই তখনকার সময় সে in the present, and he stops the car and Alam let out a long breath. He opened the door with suitcase in hand, emerged out of the car. Before letting the driver off, he wanted to be sure that this was indeed the house. He asked himself if there was any cause of suspicion. মানে এটাই ওই বাড়িটা কিনা একবার ওর শিওর হয়ে নিতে চাইলো। সাসপিশনের কারণটা কি, মানে যাই হোক, মানে খুঁজে পাচ্ছিল না, বাট আমার মনে হচ্ছিল কিছু একটা চেঞ্জ হয়েছে। এটাই ওই বাড়িটা তো। অনন্ত শেখর সান্যাল, the words were written clearly on a marble plate right next to the so ছোট্ট একটা গেট, মার্বেল প্লেট, গেটের পাশে সেখানে একটা নাম লেখা আছে অনন্ত শেখর সান্যাল। এটা দেখে বুঝলি যে না, ঠিক আছে। এই যে প্রথম আগে একটা জিনিস বলেছিলাম যে নিউ থিংস or old things make way for the new things, and it is said that new things, old things can be replaced. Like ওর বাবার নাম যেখানে ছিল আগে তার জায়গায় এখন অনন্ত শেখর সান্যালের নাম এসছে। And এখানেও বলছে যে এটা ওই অ্যাকসেপ্ট করেছে, কিন্তু after বাবা left, the previous name had been erased in about a month's time. কেন? There was nothing emotional about it. ইমোশনাল কারণে যে এটা করতে হয়েছে সেটা নয়, নামটাই হয়তো রেখে দিত। ভদ্রলোক যে নিজের বাড়ি বলে করেছে সেটাও নয়। মোস্ট পিপল were unaware that the doctor বাবু had gone out, leaving the country forever. বেশিরভাগ পেশেন্টরা জানতোই না। So they were disturbing, and that's why মানে the idea of changing the name had been finally come from Alam. Alam নিজে বলেছে নামটা পাল্টে দিন, ঠিক আছে। And he had made himself care of অনন্ত শেখর। ওই যে চেঞ্জ হয়ে যাওয়া, যেটা পুরনো জিনিসকে রিপ্লেস করে নতুন জিনিস, কেয়ার অফ হিজ ওন ফাদার থেকে কেয়ার অফ অনন্ত শেখর, কারণ ওর বাড়ির ঠিকানা তাই এখন লিখতে হবে, কেয়ার অফ অনন্ত শেখর। বাট দ্যাট ওয়াজ নট দ্য রিজন। সেটাও ওই অনন্ত শেখর নামটা থেকে ওর মনে হয়নি যে বাড়িটা অন্য লোকের কিনা, বরং অনন্ত শেখর নামটা থেকে ওর শিওর হয়েছে বাড়িটা অন্য লোকের। কিন্তু ও বাড়িটা চিনতে পারছিল না কেন? ওই যে রিপ্লেসিং দ্য ওল্ড থিং উইথ দ্য নিউ, সেখানে কি হয়েছে না, the doubt now crept in at the absence of the কাঁঠাল চাপা tree. That is the problem. ওনার কাঁঠাল চাপা গাছ ছিল ক্ষেতের কাছে, এবং এমন ভাবে সেটা রাখা হয়েছিল
যাতে একতলা দোতলা পুরোটা থেকে ওটা দেখা যায়। অ্যান্ড সেই জায়গায় এখন একটা মিষ্টির দোকান করা হয়েছে, সুইট শপ, সুইট মিট শপ, and it was named as Modhur. The signboard read Modhur. Earlier, the mention of the street and the Kathal Chapa tree were enough for the people to find the house. তাহলে আগে ওর বাড়ির ল্যান্ডমার্ক কি ছিল? দ্য কাঁঠাল চাপা ট্রি। and now the house is being identified by the sweet shop. Obviously সেই একই জায়গা, লোকে অনেক বেশি প্রফেশনাল হয়ে যাচ্ছে, লোকে তার ইনকাম বাড়াতে চাইছে, এই কালচারাল অ্যানেকডোটটা তো রয়েছে। But another thing, the time brings changes, যেটা একটু আগে দিব্যেন্দু পালিত বলেছে, যে always the old things are replaced by the new. So the কাঁঠাল চাপা is replaced by the sweet shop. So one taste is replaced by another, or rather one sense is replaced by another. This কাঁঠাল চাপা is a tree, যার গাছে খুব মিষ্টি গন্ধ আসে, so you can smell it. And now, so it is also a very uh, sweet smell, যেটাকে আমরা ওই মধুর কথাটা দিয়ে ডেসক্রাইব করতে পারি। But now যে মধুরটা রয়েছে, we cannot smell that, but we can only taste that. So the sense has changed somehow. ওই সেন্সটা আছে, বাট সেন্স অর্গানটা পাল্টে যাচ্ছে। Raka had never written about these things. There was nothing emotional about this either. বোধহয় এটার ব্যাপারেও কোনো ইমোশনাল কিছু নেই, গাছটা কাটার ব্যাপারে কারোর কিছু খারাপ লাগেনি তাই। And the house was so big, but there was very few rooms. Ananta Shekhar had once said the planning wasn't right. এবং এখানে আলম ভাবছে যদি বাবা জানতে পারতো, তাহলে বোধহয় বাবা যে ওর বাড়ি ঘর তো ভেঙে অন্যরকম করে দেওয়া হবে, বাবা কিছুতেই ও ওই 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 গাড়ি বিক্রি করতেন না। But there was no point in saying those things to Ananta Shekhar. Probably he had put open space to better use by building the shop. Necessity guides action. এই যে যে জায়গাটা বললাম যে চেঞ্জ হচ্ছে সবকিছু, নেসেসিটি বাড়ছে। আলম দাঁড়িয়ে আছে ওই বাড়িটার সামনে, and he could see বাবা standing at the window upstairs. আলমের মনে হলো যেন বাবাকেও দেখতে পাচ্ছে, ওয়ারিং ফতুয়া ওভার লুঙ্গি। যাই হোক, ইট ওয়াজ রেইনিং অন দ্য কাঁঠাল চাপা ট্রি, এবং বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। এই জিনিসটাও ভাবছে যে বাবাকে দেখতে পেতাম, কাঁঠাল চাপা গাছে বৃষ্টি পড়ছে, সেটা বাবা দেখছে, পুরোনো স্মৃতি মনে করছে। বাট দেয়ার ওয়াজ নো বাবা, জাস্ট ইয়েলো কার্টন। কিন্তু ওখানে আর বাবা নেই, একটা হলুদ পর্দা টানানো আছে উপরের ঘরে। অ্যান্ড দরজা ধাক্কাচ্ছেও, অ্যান্ড ও এক্সপেক্ট করছে যে তাহলে উড়ে রাখা at the door. No, he had given up that hope. Maybe it would be Mesho Mashai or Sneho Mashima. He waited for quite some time and then rang the bell again. 12:30 wasn't too late for today. 12:30 বাজে। And moreover, they knew he was coming, এবং ওরা বোধহয় জানেও যে ও আসবে। তো এখানে একটা ব্যাপার, ধরো আমি যেদিন কোনো গেস্টকে এক্সপেক্ট করি, সেদিন আমি কি করব? তার জন্য ওয়েট করবো তো লাঞ্চে কখন আসবে, খাবো। তারপর এই কালচারাল অ্যানেকডোট গুলো দেখো, আমরা সাধারণত যে গেস্টকে এক্সপেক্ট করি আমার বাড়িতে থাকবে, আমার বাড়িতে খাবে, এক্সপেক্ট যে যেদিন আসবে সেদিন লাঞ্চ করবে, আমরা সেদিন কি করি? তার জন্য ওয়েট করি লাঞ্চের টাইমে। ভালো 12:15 বাজে, লাঞ্চের জন্য খুব একটা দেরি হয়। কি দাঁড়ালো? The door was answered by Sneho. Sneho was trying to shield a hand that had traces of food. স্নেহ কি করছিল, মানে এঁটো হাতটা লুকোনোর চেষ্টা করছিল। She looked at Alam with a combination of surprise and embarrassment. একটু অবাক হয়েছে, ভাবতেও পারেনি যে ওখানে আসবে, কারণ ওকে চিঠিতে লেখা রয়েছে রাখা নেই। সেটা এক ধরনের ওই না করে দেওয়াই বটে, যে বাবা তুমি এসো না। ও আলম, as always he bent down to touch her feet. Did you receive my letter? চিঠি পাওনি বাবা? মানে তার মানেটা কি? চিঠিটা কেন? লোকে বলে এসো এসো, বাট এখানে প্রথম চিঠি পাওনি বাবা, তার মানে I told you not to come. Indirectly বলছে I told you not to come. Come in. She avoided the reply.
মানে উত্তরটা আর শোনার কোনো চেষ্টা করেনি। উই আর হ্যাভিং আওয়ার লাঞ্চ, সিট ডাউন। সো আমরা দুপুরের খাবার খাচ্ছি, বসো। So think about it. The warm welcome he had received once he was here uh, is no more. Alam put the suitcase down on one side. In the well-kept living room, there was no dearth of place to sit. Yet, লিভিং রুম, বাইরের ঘরে ওকে বসানো হলো, বসার জায়গার অভাব ছিল না। Yet a look at the curtain leading to the interiors of the house transformed his hopes to a sense of unease. কিন্তু ওই বাইরে যাওয়ার যে পর্দাটা আর কি, ভেতরের ঘরে যাওয়ার যে পর্দাটা, সেই পর্দাটার দিকে তাকিয়ে ও একটু আনইজি ফিল করলো। কেন আনইজি ফিল করলো? ও তাই আর ভেতরে গেল না। এর আগে হলে ও জানতো যে ওর জন্য একটা ঘর রাখা আছে এই বাড়িতে, ও সোজা ঢুকে যেতে পারতো সেখানে, ই কুড ডিরেক্টলি জানতে। বাট নাও ফ্রম দ্য বিহেভিয়ার হি ফেসড, ও তো এক্সপেক্ট করে এসেছিল যে ওদের সঙ্গে সে লাঞ্চ করবে, তো যেতে পারলো না। ও কি বললো, ইউ ফিনিশ ইউর ফুড মাসিমা, আই উইল ওয়েট, আমি এখানে ওয়েট করছি। অ্যান্ড লুক, আমার যদি মনে হয় যে আমি কাউকে ইন্টেরিয়ারে অ্যালাউ করবো, আমি তাকে বলবো, আরে বাবা এখানে ওয়েট করবি কেন, যা ঘরে ঢোক, জামা কাপড় ছাড়, দেন জাস্ট be fresh and then come and sit with us at the lunch. But কি বলছে কাকিমা, look at this, look at how psychology works, look at how this woman is practically behaving like Alam was a very distant person, unwelcome at the lunchtime. He is saying, right, ঠিক আছে বসো। Now there was a faint smile on her lips. In the meantime, your মেসোমশাই will also finish his. ঠিক আছে, তুমি আমিও খেয়ে নিই, তোমার মেসোমশাইও খাওয়া হয়ে যাক। Look at this. এই জায়গাগুলো, a person who is so close to the house, তো এই ব্যারিয়ার গুলো কিন্তু থাকে না। Then she stopped. She took a look at the suitcase and asked, look at this. সুটকেসের দিকে তাকালো। সুটকেসটা নিয়ে, মানে একটা লোক যখন লাগেজ নিয়ে ঢোকে তখন সে কি করে, সে থাকে, তাকে কি অফার করতে হয়? সে যদি বাড়িতে থাকে, বেঙ্গলি কালচার বলে তাকে লাঞ্চ অফার করতে হয়। এবার কি বলছে, ইউড লাইক সাম টি ওন্ট ইউ, চা খাবে? চা আমরা কোন গেস্টের অফার করি জানি, কিছুক্ষণ বসে সে চলে যাবে। যে গেস্টটা আমার বাড়িতে থাকবে তাকে এলেই আমি চা অফার করি না, তাকে একটু জল অফার করি, করে বলি যে ভাই খেয়ে দুপুরবেলা খাবার টাইমে এসছো, ঝপঝপ চানটা করে এসো, এসে দুপুরে খাবারটা খেয়ে নাও। Isn't it? We offer them a lunch, not a tea. কাকে কি অফার করছি সেই অনুযায়ী বোঝা যায় কোন গেস্ট কতটা কাছের, কোন গেস্ট কতটা দূরের। Yes, please, but only after you have had your food. Why don't you have a seat? Sit. বসো না কেন, বসো। লোক একবারও বলছে না তোমার ঘরটা আগের মতোই আছে, চলে যাও বাবা, ওখানে চলে যাও, ভেতরে চলে যাও। Even 3 years back, Alam would have gone right in through the door, as Sneho had used to leave the room. বলছে স্নেহ এই কথাটা বলে, বসো বলে ওই যে গেল বাইরের ঘরে, ওইসব ওই দরজা দিয়ে ঘরের ভেতরে খাওয়ার ঘরের দিকে ঢুকে যেতে পারতো 3 বছর আগে। 3 বছর আগে। There was always someone or the other at the door. দরজায় কেউ না কেউ থাকতো ওর জন্য। On his return, it was usually রাখা। ও যখন বাড়ি ফিরতো সাধারণত রাখা ওই ওর জন্য ওয়েট করতো। Of course, he had never returned at any other time. Nor there was a yellow curtain there. বলছে অন্য সময় যদিও সে ওই একবারই, মানে গত 3 বছরে সে আর ফেরেনি, সে কখনো আসেনি। অ্যান্ড ওই ঘরে, ওর ঘরের সামনে আগে পর্দাটাও ছিল না। পর্দা কখন দেওয়া থাকে, বাইরের লোকের থেকে ভেতরটাকে আড়াল করার জন্য পর্দা দেওয়া থাকে। The curtain is there to make sure that the people outside are separated from the people inside. যদি ওকে ওয়েলকাম করারই ব্যাপার থাকতো তাহলে ওই পর্দাটা সরিয়ে স্নেহ মাসিমা ওয়েলকাম করে ওকে বলতো ভেতরে যাও। But the gesture was not there.
Of course, he had never returned at any other time. Now there was a yellow curtain there, and it was quite possible that the next person to come in through that curtain would not be Sneho Mashima or Mesho Mashai, but Raka. হতেই পারে পর্দার ভেতর থেকে পরে রাখাই আসবে. His wait would last only till the next person walked in, and even that wait would have been reduced if Sneho's hand didn't have reciprocate on it. Alam thought no further. বলছে যে his wait would not be his wait would last only till the next person walked in. By পরে কে আসবে ততক্ষণই অব্দি ওয়েট করতে হবে ওকে, মানে ও বুঝে যাবে ব্যাপারটা। ও আশা করছে এরপরে রাখা আসবে, কিন্তু সেটা ডিপেন্ড করছে এরপরে ওই দরজা দিয়ে কে আসবে। এবং সেই ওয়েটটা আরো কম হবে, ও হয়তো এখানে তাড়াতাড়ি ছাড়া পেয়ে যাবে, আরো কম হবে যদি স্নেহ মাসিমা হাত ধুয়ে আসে খাওয়ার, মানে ও ভাবছে যে স্নেহ মাসিমা হয়তো একটু তাড়াতাড়ি খেয়ে চলে আসবে, এরকম ব্যাপার যদি হয় এবং হয়তো ওকে ভেতরে নিয়ে যাবে। আলম থট নো ফার্দার, আলমের পরে আর ভাবতে পারলো না। তো বিগ ফটোগ্রাফ মানে কোথাও গিয়ে ও বুঝতে একটা ডিস্টেন্স তৈরি হয়েছে, যে জিনিসটা ওর বাবা এর আগে বলেছে, যে জিনিসটা আমি আগের দিন বলেছি, যে পাশাপাশি থাকা বোধহয় সম্ভব না। এখানে ডিস্টেন্সটা দুরকম, কিন্তু এই ডিস্টেন্সটার মধ্যে একটা ব্যক্তিগত স্তর আছে, একটা কমিউনাল স্তর আছে। কমিউনাল স্তর আছে, সোশ্যাল স্তর আছে, যেক্ষেত্রে দুটো কমিউনিটির মধ্যে ডিস্টেন্সের ব্যাপারটা যেমন আছে, তেমনই দুটো মানুষের মধ্যে ডিস্টেন্সের ব্যাপার আছে। তো সেই জায়গাগুলো দেখতে হবে। The big photograph of Gandhiji was still on the wall. গান্ধীজির ছবিটা তখন দেওয়ালে ছিল. It had come down to this room after the memorial service on the terrace. He had been seeing the photograph in the same position since he had been there for 3 or 4 years of age. 3-4 বছর বয়স থেকে এটা দেখছে। On the opposite, on the wall opposite to it was a pair of deer horns. Yet the thin line didn't escape his eyes. কিন্তু পাতলা একটা যে রঙের একটা পাতলা যে দাগ পড়েছে সেটা ও চোখ এড়ালো না। Of course, that space could not be theirs forever. And obviously ওই জায়গাটা ওদের যে সারা জীবন ধরে ওই দুটো ওখানে থাকবে সেরকম নয়, কিন্তু কোনো একটা জিনিস সরিয়ে নিলে দেওয়ালে একটা দাগ পড়ে, মানে ওই আর কি। এখানে কি বোঝাচ্ছে, পুরোনো জিনিসটাকে সরিয়ে নিলেও তার ছাপ থেকে যায়। অ্যাজ ইফ আলামও এই বাড়িতে ওই রকমই একটা জিনিস যার এখন আর কোনো ভ্যালু নেই, যাকে হয়তো সরিয়ে নেওয়া হয়েছে কিন্তু তার একটা ছাপ থেকে গেছে। আলামের কাছে ইন্ডিয়া আবার এমন একটা জিনিস যেখান থেকে ওকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু যার ছাপ একটা থেকে গেছে তার ভেতরে, যার ছাপটা সারা থেকে গেছে। ঠিক সেই রকম ওই আর কি, যে বাড়িতে যে পুরোনো দেওয়ালে হ্যাঙ্গিং গুলো থাকে সেটা সরিয়ে নিল, ফ্রেজাইল লাইন কোথাও থেকে যায়, যে লাইনটাকে অত সহজে দেওয়ালটা পরিষ্কার করলেও মোছা যায় না। There had been an oil painting there once. এক সময় এই দেওয়ালে একটা অয়েল পেন্টিংও ছিল। এখানে কি করছে না, ব্যাটল অফ পালাসির একটা সিন ডেপিক্টেড করা ছিল, যেখানে বাবা পয়েন্ট করছিল যে মোহনলালের পাশে একজন আছে যে কিনা আলমের গ্র্যান্ডফাদারের বাবা, আলমের যে দাদু তার বাবা, যার ছবি আছে এখানে, সে হচ্ছে মোহনলালের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, পলাশির যুদ্ধে সে লড়াই করেছিল। The painting had come to them as inheritance from the house of বহরমপুর in মুর্শিদাবাদ। ওদের বহরমপুর মুর্শিদাবাদে যে বাড়িটা ছিল সেই বাড়ি থেকে এই পেন্টিংটা as an inheritance ওদের কাছে এসেছিল। That man's son became a magistrate and his son became a doctor. তো এই পাশে মোহনলালের ছেলে হয়েছিল ম্যাজিস্ট্রেট এবং এই ভদ্রলোকের ছেলে হয়েছিল ডক্টর। তো স্বাভাবিক এই ছবিটা আসে, রাখা হয়, কারণ আলমের বাবা ডাক্তার ছিল। Alam had absent-mindedly traveled into history while sprinkling soil on Baba's grave at Dhaka. বাবা যখন ঢাকায় মারা যায় তখন আলম এই ইতিহাসগুলো মনে পড়েছিল, মানে মনে করত। Now the deer horns didn't allow him to think of anything else. কিন্তু এখন তো সেখানে ওই ছবিগুলোর জায়গায় একটা হরিণের শিং, ছবিগুলো তো আর নেই। তো ছবিগুলো যখন নেই তখন ওর আর কিছু করারও নেই।
ছবিগুলো যখন নেই তখন ওর আর কিছু করার নেই, স্বাভাবিক, ওর আর কিছু ভাবার নেই। হোয়াটস নিউজ আলম? ও রাকাকে এক্সপেক্ট করছিল, ও স্নেহ কাকিমাকে এক্সপেক্ট করছিল, যারা আর কি বাড়ির অন্দরমহলের লোক হয়, যাদের সঙ্গে বাড়ির ভেতরের একটা যোগাযোগ থাকে। আমরা যখন ভাবি যে কোনো বাড়ির প্র্যাকটিক্যালি ভেতরে আমার অ্যাক্সেস আছে, তখনই যখন ওই বাড়ির মহিলাদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। কারণ এখনো আমাদের যা কালচার বা আমাদের বাবা মাদের যা কালচার, সেখানে মহিলারা সবার সামনে বাইরে আসে না। যদি স্নেহ মাসিমা এসে ওকে ওয়েলকাম করতো, তাহলে ও ভাবতো যে হ্যাঁ, একটা ক্লোজ অ্যাটাচমেন্ট এখনো রয়েছে, যেখানে বাড়ির মহিলাটি এসে আমাকে। So these are the things that you need to read between the lines, you know. এই স্টোরিটার ক্ষেত্রে এই অ্যানেকডোটাল রেফারেন্স গুলো, এই অ্যানেকডোটাল রেফারেন্স, এই কালচারাল রেফারেন্স গুলো ইউজ হয়েছে টু ইন্ট্রোডিউস দ্য ডিফারেন্স। এই কালচারাল রেফারেন্স গুলো ডিফারেন্সটাকে শো করার জন্য মারাত্মক ভালোভাবে দিব্যেন্দু পালিত ইউজ করেছে, ইউনো। দিব্যেন্দু পালিতের গল্প এই জন্য খুব অন্যরকম। And কে আসছে? দ্যাট ওয়াজ অনন্ত শেখর। অনন্ত শেখর আসছে। He had begun to ask from the other side of the curtain even before he had entered the room fully. ওই দরজার পেছন থেকে ও জিজ্ঞাসা করছে, কেমন আছো বাবা? ফাইন মেসমশাই, মানে একবারে ওকে ভেতরে ডাকছে না। আলম quickly touched his feet and said, you look a little different though. আপনাকে অন্যরকম লাগছে। What do you see? My health has gone down. কি মনে হচ্ছে? শরীর খারাপ হয়েছে? You have reduced. চলছে না আমার এই কদিনে। দ্য ভেস্ট ওয়াজ লেস ক্লিন দেন দ্য ধুতি। ধুতির থেকে গেঞ্জিটা একটু কম কাঁচা ছিল। ইট লুকড অ্যাজ ইফ হি হ্যাড পুট অন হোয়াট এভার হি কুড, যেন যা হাতের কাছে পেয়েছে। হি ওপেন দ্য উইন্ডো ফেসিং দ্য স্ট্রিট অ্যান্ড স্যাট উইথ আলম। এবং ওই ঘরেই বসলো, একবারও ভেতরে ডাকছে না। ইউর মা অ্যান্ড সিস্টার্স আর দে অল ফাইন? সবাই ঠিক আছে তো? আলম নডেড। আলম বললো, হ্যাঁ। Sneha came back. Probably she had changed her sari as well. লোক, আগে আলম ছিল বাইরের লোক নয়, ভেতরের লোক, তার সামনে ঘরোয়া জামা কাপড় পরা যায়। বাট স্নেহ কি করছে? সেই শাড়িটা চেঞ্জ করে আসছে, অ্যাজ ইফ ট্রাইং টু বি মোর ফর্মাল। বাট দেয়ার ওয়াজ নো চেঞ্জ ইন হার অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেডনেস। মানে কোনো একটা জিনিস ওকে খুব জ্বালাচ্ছে, ও সেই ব্যবহারটা আগে করতে পারছে না। আলম could not recollect what the color of the earlier sari had been. I had heard you were coming. Anantashekhar emerged from his thoughts and spoke. You didn't inform us that you were going to stay with us. তুমি তো বলনি যে। আচ্ছা, 1 মিনিট দাঁড়া। 1 মিনিট দাঁড়া, আমার একটা প্রবলেম হয়েছে, একটু সেটা সলভ করে নি। এক মিনিট, একটু হোল্ড কর বাবা। আমার একটু আমার গাইড একটা ফোন।
Okay, so let us begin again. So, I had heard you were coming. Ananta Shekhar emerged from his thought and spoke. You didn't inform us. So look, তুমি তো বলে দাওনি তুমি এখানে থাকবে। তো look at this. এই লোকটা ভাবতে ভাবতে আসছে আমার আর অন্য কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। আমি যখন জানি কলকাতায় থাকবো তখন আমি এদের কাছেই যাব, না হলে এদের খারাপ লাগবে। And what response he is getting back? যে তুমি তো বলোনি যে তুমি আমাদের এখানেই থাকবে। What are you saying? Sneha intervened even before Alam could understand the question. Where else should he stay when he is Kolkata? So look at this. The man was already doing something, and Sneho Mashima ব্যাপারটাকে একটু সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছে। Sneho was clear and forceful that I lost my connection also, it was very problematic. So, okay, let us continue from where. So, এটাকে ম্যানেজ দেওয়ার চেষ্টা করছে কে? স্নেহ। Neo is trying to manage the whole thing by saying, okay, let me present again. That will be better. Now you can listen to me, na? हाँ सर। Okay. So এটাকে ম্যানেজ দেওয়ার চেষ্টা করছে আবার স্নেহ কাকিমা, যে where else would he stay when he is কলকাতায় থাকলে আবার কোথায় থাকবে? Sneho was so clear and forceful that Ananta Shekhar could not conceal his embarrassment. Ananta Shekhar অবাক হয়ে যাচ্ছে। In a disconcerted tone he said, okay, well, I didn't mean that. আমি এরকম ভাবে বলতে চাইনি। Come along, would you like to have a wash? চান টান করে নাও। At that moment, Sneha had come forward to rescue him from any kind of discomfort. Tea will be ready soon. যা করছি তুমি চান টান করে সারো তো। জিনিসপত্র মানে অ্যাটলিস্ট ওই যে বলে না, ইনিশিয়াল যে জিনিসটা বারবার বলছি, যে বিপদের সময় একজন আর একজনের পাশে দাঁড়ায়, বাট ইনিশিয়াল একটা রিজেকশন।
মানছি দীর্ঘদিনের সম্পর্ক সেই রিজেকশনটাকে ফর্মালিটির জায়গা থেকে সরিয়ে এনে এরাও অ্যাকসেপ্ট করতে বাধ্য হলো, বাট ডোন্ট ইউ থিঙ্ক দ্যাট দিস অ্যাকসেপ্টেন্স ইজ ফোর্সফুল? বিকজ they had thought that similarly Alam would have thought that there was a distance growing in between them, but সেটা যে আলম ভেবে আসেনি। ওরা ধরে নিয়েছে আলম ভেবে এসছে ডিস্টেন্সটা আছে, আলম অন্য জায়গায় থাকবে, বাট সেটা যে আলম ভেবে আসেনি, that itself is embarrassing them, and that's why ওই ভদ্রতার খাতিরে নিজেদের মান বাঁচাতে বলছে হ্যাঁ বাবা থাকো তুমি। And that is done by the woman always, because the man was blunt. Man always becomes blunt. সব জায়গায় সিচুয়েশনে মেয়েদের মানে ছেলেদের বাঁচিয়ে থাকে মহিলারাই। তো স্নেহ has come to rescue. Here also the situation was getting darker with Ananta Shekhar saying that you didn't inform us that you were going to stay with us. So সেই জায়গা থেকে স্নেহ বললো যে কোথায় থাকবে এবার। Alam stood up, following Sneho inside the house. He realized that a gap of 3 years could take away a lot of easiness. বুঝতে পারছি যে 3 বছরের গ্যাপে অনেক ইজিনেস কমে গেছে। এই জায়গাটাই বারবার বারবার বলছি যে 3 বছরের গ্যাপে কি ইজিনেসটা খালি কমে? না বোধ হয়, 3 বছর খালি নয়, একটা বর্ডারের দূরত্ব। 3 বছরের দূরত্বটা বড় কথা নয়, দূরত্বটা ডিস্টেন্সটা একটা বর্ডারের, ইউনো, একটা বিশাল বড় ডিস্টেন্স। তো এখানে সাইমালটেনিয়াসলি দুটো ডিস্টেন্সের কথা বলা হচ্ছে, একটা পার্সোনাল ডিস্টেন্স ইন রিলেশনশিপ, সময় যেখানে ব্যারিয়ার হয়ে দাঁড়ায়, আর একটা হচ্ছে হিস্ট্রি যেখানে ডিস্টেন্স ক্রিয়েট করে, সোসাইটি যেখানে ডিস্টেন্স ক্রিয়েট করে, কালচার যেখানে ডিস্টেন্স ক্রিয়েট করে। কারণ এইটাই রাকা যদি মানে আলম যদি বাংলাদেশের একটি মুসলিম ছেলে না হতো, হয়তো এই রেজিস্টেন্সটা এইভাবে নাও আসতে পারত, মেবি রেজিস্ট্যান্সটা নাও আসতে পারত। It was quite possible that the details of the letter had not reached Ananta Shekhar. হতে পারে অনন্ত শেখর চিঠিটা পায়নি, he was an old man and had understood the whole thing differently. And in that case, it was also Alam's responsibility to create a sense of ease. আলম বলে এবার ওরও বোধহয় একটু হালকা হয়ে যাওয়া উচিত, কারণ এরা ব্যাপারটাকে হালকা করে নিতে চাইছে। Neho had taken out a fresh towel and a soap case, and she handed this over to him. She asked, would you like to have a shower? চান করবে তো? No, I have had one in the morning. সকালে করেছি। Have an early lunch today and then get some rest. বলল একটু as if showing him the way, she stopped into the courtyard and said, that's the bathroom. We have put up new fittings. You know the way, don't you? Look at this. 3 বছর আগে এসে বসে ওই যে বাথরুম, তুমি তো চেনো, নতুন ফিটিংস যদিও করিয়েছি, the old replacing the new, আবার বারবার বলছি এই জিনিসটা আসছে, the old, sorry, the new replacing the old, এই জিনিসটা বারবার আসছে। ঠিক যেমন ভাবে আলম হ্যাজ বিন রিপ্লেসড, এই ফ্যামিলিতে আলমের জায়গাটা আস্তে আস্তে অন্য জিনিস দিয়ে ভরে দেওয়া হয়েছে। হুম, যেভাবে যারা এখান থেকে চলে গেছে এই সোসাইটি আর তাদের মিস করে না, যে মুসলিমরা এদিক থেকে চলে গেছে, যে হিন্দুরা ওপার থেকে এপারে চলে এসছে, সোসাইটি তাদের হ্যাঁ হয়তো ভাবে, তাদের কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে, বাট ডু উই রিয়েলি মিস দ্য মুসলিমস? এখন আর আমরা মনে করি না, মানে আমরা তো মনেই করি না। আমার বাবা কাকারা হয়তো বলতে পারে এই বাড়ির পাশে এই ভদ্রলোক ছিল, ভালো লোক ছিল, না আমরা তো মনে করবো না। আমরা তাও মাঝে মধ্যে নাম করব, আমাদের ছেলে মেয়েরা সেই নামটুকুও জানবে না। তাদের জায়গায় তাদের আলাদা নেইবার হবে, নতুন নেইবার হবে, যাদের দেশ ছেড়ে আসার গল্প থাকবে না, যারা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছেড়ে আসার গল্প থাকবে না, বা হয়তো থাকলেও হবে কি চন্দননগর থেকে হুগলিতে এসে থাকছে, বাঁকুড়া থেকে বর্ধমানে এসে থাকছে, বাংলাদেশ থেকে ইন্ডিয়া এসে থাকছে, এটা খুব রেয়ার হবে বা হতে নাও পারে। The old has been replaced by new migrations. হুম, বলছে একটু তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও তারপর রেস্ট করো, ওকে? Alam smiled. If one took account of time Alam spent in getting to know how each corner of the house, Neha hadn't spent even half of it there. বলছে যে আলাম হাসলো, বললো যে যদি সময়ের কাউন্টে ধরা যায় এই বাড়িটায় আলম যতটা সময় কাটিয়েছে স্নেহ তার হাফও কাটায়নি। স্নেহরা তো এই কদিন হলো এই বাড়িটা এসছে, তারা কি এই বাড়িতে আলম বড় হয়েছে।
But to have a right to it was, of course, a different matter. কিন্তু অধিকার, এই যে জায়গাটা অধিকার, দেশ, রাষ্ট্র, বাড়ি কোথায় গিয়ে এক হয়ে যাচ্ছে যখন এই অধিকারের প্রশ্নটা চলে আসে। একদিকে মানুষ লিখছে এদেশ তোমার আমার চলো আমরা গড়ি খামার, কিন্তু ওই তোমারটা কোথায় যেন বাদ চলে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ 1905 সালে বলেছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় যে হিন্দু মুসলিম একসঙ্গে নিয়ে আন্দোলন করো ঠিকই, কিন্তু একজন মুসলিমকে আলাদা গ্লাসে তোমাকে জল দিতে হয়, তাকে বাড়ির উঠোনে ঢুকতে দেওয়া হয় না। তাহলে এদেশ তোমার আমার কি হয়? হয় না। The question of right. 8 steps down from the attic was the first floor. আমার এখনো মনে আছে চিলেকোঠার ঘর থেকে ফার্স্ট ফ্লোরে দোতলায় নামতে গেলে 8টা সিঁড়ি। And the bathroom, it was almost exclusively his own, এবং ওই বাথরুমটা ওর একার ছিল। Once in a while though শ্রীমন্ত দা রাকাস elder brother used it, মাঝে মধ্যে রাকার দাদা শ্রীমন্ত দা ওটা ইউজ করতো। And very occasionally রাকা, আর খুব কম সময়ে রাকা। She had once taunted him in jest. Even a son-in-law that lives in father-in-law's house does not get such pampering. রাকা একবার ওকে মানে খোঁচা মেরে বলেছিল যে ঘর জামাই যারা শ্বশুর বাড়িতে থাকে, যে সমস্ত জামাইরা, তারাও বোধহয় এত আদর পায় না। We have to fight over our share, but for you the arrangements all are exclusive. আমরা নিচে একটা বাথরুম নিয়ে লড়াই করি, আর তোমার জন্য দেখো কি সুন্দর আলাদা করা আছে। এই জায়গাটার মধ্যে একটা ব্যাপার আছে। কোথাও কি গিয়ে তখনকার সময় রাখার সময় গিয়ে হয়তো মনে হচ্ছে না, কিন্তু আজকে দাঁড়িয়ে এই প্রশ্নটা মনে হওয়াটা খুব স্বাভাবিক। ওই যে বলি না নিউ হিস্টোরিওগ্রাফি, নতুন করে ইতিহাস লেখা, নতুন করে ইতিহাসকে বোঝা, তোমার সময়ে দাঁড়িয়ে ইতিহাসকে বোঝা। কোথাও গিয়ে কি মনে হয় না যে এই যে লোকটাকে আলাদা বাথরুম দেওয়া হচ্ছে, তার কারণটা হচ্ছে তাকে আলাদা করে রাখা, তার কারণটা হচ্ছে তাকে আলাদা করে দেওয়া, তাই নয় কি? এইটাই হচ্ছে নিউ হিস্টোরিক্যাল রিডিং, বোঝা গেল? এই জায়গাটাই হচ্ছে নিউ হিস্টোরিক্যাল রিডিং। নতুন করে তোমার সময়ের আঙ্গিকে দাঁড়িয়ে জিনিসটাকে বোঝার চেষ্টা করা, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তো এই জায়গাটা একটু ভাবার দরকার যে আমি কেন নতুন করে পড়বো, না পড়লেও তো হয়। কিন্তু আমরা পড়ছি, তার কারণ হচ্ছে তোমার সময়ের ভাবার সঙ্গে সঙ্গে আমার সময়ের ভাবনা চেঞ্জ হয়ে যাবে। তো এইবার যদি বাকিটা পড়ি, আর একটু এগিয়ে যাই। He hadn't known then that he would receive the news of Baba's passing away at Dhaka, and then gradually he would have to leave his lecturer's job in Kolkata and move to Dhaka permanently. তার মানে ভাবো যে এই লোকটা কিন্তু পড়াশোনা শেষ করার পরেও চাকরি নিয়ে ছিল এখানে, এবং তারপরে যখন শুনলো যে ওর বাবা মারা গেছে, তখন কলেজে পড়ানোর চাকরি, ভালো চাকরি ছেড়ে ওকে চলে যেতে হয় ঢাকাতে পার্মানেন্টলি। So he had been able to give a repartee too. যদি এখানে থাকতো তাহলে হয়তো রাকার সঙ্গে সম্পর্কটা অতটা খারাপ হতো না। Giving Raka a time to prepare herself for it, he had said, in terms of share, it is best to have exclusive rights, and I will be more happy if I was pampered less. তো রাকাকে বলেছিল যে আমার এক্সক্লুসিভ রাইট থাকতে ভালো লাগে আলাদা জিনিস, আর আমাকে এত প্যাম্পারিং করো, যাই হোক সেগুলো ওদের মধ্যে খুনসুটি।
It was not that Raka didn't understand. The impact of his repartee had reached the pupil of her eye and the lobe of her ear. মানে কান জ্বালা করছিল. Then she had controlled herself and replied, those who try to win the world only with empty words also get kicked out by their father-in-laws. এখানে একটা ব্যাপার হয়েছে, খালি বাথরুমের অধিকারের কথা বলেনি, ভালোবাসার অধিকারের কথাও বলতে চেয়েছে। তাই সেখানে রাকার কান লজ্জায় লাল হয়ে গিয়েছিল এবং সে একটা কথা বলেছিল যে যারা খালি বড় বড় কথা দিয়ে পৃথিবী জিততে চায় তাদের শ্বশুররা তাদের লাথি মেরে তাড়ায়। যাই হোক, these were kind of romantic interventions. The memories kept Alam smiling, just a memory of the voice created before him, the whole world, sorry, the whole scene in flesh and blood. তো এই ভয়েস গুলো চোখের সামনে পুরনো স্মৃতিগুলো ফিরিয়ে দিচ্ছিল। It seemed as if he could reach out and touch Raka if he wished. যেন মনে হচ্ছিল ও রাকাকে ছুঁতে পারবে এক্ষুনি, and the memories only increased his anxiety. During lunch, Alam could not control himself anymore. Sneha spared no efforts in hospitality, but that also helped to serve as concealment. The vapor on the plate told Alam that the rice had been cooked while he was having his tea. চাটা খেতে খেতে ভাত নতুন করে করা হয়েছে, মানে ও যে থাকবে তার কোনো ভাবনা চিন্তাই ছিল না। and the extra fries on the plate were meant to make the plate look good. এবং সেইভাবে নর্মাল রান্না হয়েছিল, কিন্তু আরেকটু ভাজা করে দেওয়া হয়েছে যাতে করে প্লেটটাকে একটু ভারী খাবার দিয়ে গোছানো থাকে। She stood next right to the table and served various items with her own hands. She also continued to speak. Your attic has now been converted into a prayer room. তোমার ওই ঘরটাকে না একটা ঠাকুর ঘর বানিয়েছি। তাহলে আলমের এক্সক্লুসিভ রাইট এই বাড়িতে যেটা ছিল, যেটা আলম ইরাকে একটু আগে রাকাকে বলেছিল যে এক্সক্লুসিভ রাইটটা ওর ভালো লাগে, সেটা কিন্তু আর ওর নেই। দ্যাট হ্যাজ বিন কনভার্টেড ইনটু এ প্রেয়ার রুম। এবং দেখো, খুব অদ্ভুত ভাবে এই প্রেয়ারের সঙ্গেও কিন্তু একটা রিলিজিয়াস অ্যাটাচমেন্ট জড়িয়ে আছে। দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি সিগনিফিকেন্ট। এটাও কিন্তু খুব কম সিগনিফিকেন্ট নয়, ঠিক আছে? এটাও কিন্তু খুব কম সিগনিফিকেন্ট নয়। सर कैसे रिलीजियस बोले आप? A prayer room is isn't don't you think that a prayer room is religious? अब प्रेयर रूम उनके लिए रिलीजियस है, वो जो क्या नाम है, श्रेया मासी और वो काका। स्नेहो मौसी के लिए रिलीजियस है ना? हाँ। आप रिलीजियन कहाँ पे लाते हो? जहाँ पे आपको शुद्धिकरण करना है। अच्छा, शुद्धिकरण कैसे? हाँ, समझे। Isn't it like that? When you read हाँ this, सर। doesn't it seem like that? A room which was dealt by a Muslim man was turned into a prayer room, and each and every day prayer was being done there as if one religion engrossing another. क्या करना है? हिस्ट्री में भी ऐसा हुआ है, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया, मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया, है ना? हाँ, प्यूरिफाई करने के लिए उस जगह को। Not only to purify, but to claim win over another religion. क्या होता है जब भी दो ट्राइब में वॉर होता है ना, पहले क्या तोड़ा जाता है जानते हो? नगर में जब अटैक होता है, पहले देवस्थान तोड़ा जाता है, to show that your God is not more powerful than mine. So therefore, succumb to me. It's a long way of history, and these are small anecdotes. একটা পাড়ায় হিন্দুরা বসবাস করবে, সেটা সিগনিফাই করতে প্রথমে কি করে দেওয়া হয়? কোথাও একটা বট গাছ খুঁজে তার তলায় একটা ঠাকুর পেতে দেওয়া হলো, তারপরে তার চারপাশে মন্দির করে দেওয়া হলো, to show that it's a Hindu majority area. একটা মুসলিম মেজরিটি এরিয়া করতে কি করা হয়? সবার আগে পাড়ায় ছোট্ট একটা ঘর খুঁজে একটা প্রেয়ার, একটা মসজিদ করে দেওয়া হলো। Don't you think these are political encroaching of places?
আলমের অধিকারটা ওই বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছে, একটা মুসলিম ছেলের অধিকার ওই বাড়ি থেকে চলে যাচ্ছে। লুক ওয়্যার দ্য পার্সোনাল ক্ল্যাশেস উইথ দ্য কমিউনাল। বারবার বলেছি এই স্টোরির দুটো লেয়ার আছে, একটা পার্সোনাল একটা কমিউনাল। বাট লুক ওয়্যার দ্য পার্সোনাল ক্ল্যাশেস উইথ দ্য কমিউনাল। দ্য পার্সোনাল রাইট টু টু নিগেট দ্যাট কি তৈরি করে দেওয়া হলো? প্রেয়ারের ঘর। অন্য কিছুর কথা তো ভাবা হলো না, যে ওই ঘরটা রাখাকে দেওয়া হয়েছে বা ওই ঘরটা এখন শিফট করে একটা বেডরুম করা হয়েছে, না, এমন একটা কিছু করা হয়েছে যেখানে এই ছেলেটা আর ঢোকার সাহস পাবে না, বা যেটাকে নিগেট করারও সাহস পাবে না, যার থেকে ও 7 হাত দূরে থাকবে সবসময়। তো ইউ ক্যান ইম্যাজিন দ্যাট। দেখবি যতই তোর কোনো মুসলিম বন্ধু থাকুক বা যতই তুই কোনো মুসলিম ফ্যামিলিতে তুই যাস, বাড়ির সব জায়গায় থাকবি, রান্নাঘরে থাকবি, হাসবি, খেলবি, সবকিছু করবি, একটা জায়গা অ্যাভয়েড করবি, সেটা হচ্ছে প্রেয়ারের জায়গাটা। তোর ওখানে গেলে মনে হবে এখানে আমার অ্যাক্সেস নেই। আবার একটা মুসলিম ফ্রেন্ড তোর বাড়িতে গেলে তোর ঠাকুর ঘরে যাওয়ার আগে ওর মনে হবে আমার এখানে অ্যাক্সেস নেই, বাকি সব জায়গায় অ্যাক্সেস থাকতে পারে। আমি বলছি না এটা হওয়া উচিত, বাট এটা হয়। দিস ইজ দ্য জেনারেল সোশ্যাল পলিটিক্স, ইজন্ট ইট? Yes, sir. সো দ্যাট ইজ দ্য থিং। এই 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 ছোট ছোট অ্যানেকডোট গুলো এই গল্পে এত বড় বড় কালচারাল শিফট সিগনিফাই করে না। মানে দ্যাটস ওয়াই এই গল্পটা আমি লাইন বাই লাইন পড়াই, কারণ না হলে না এই গল্পের ফ্লেভারটাকে পাওয়া যায় না। হ্যাঁ, এই গল্পটা খুব অন্যরকম, একটা ছোট্ট ওয়ার্ড কত ডিপলি নিয়ে চলে যায় মানুষকে। এই গল্পটা খুব অন্যরকম, যে জন্য ইটস আ ফেমাস অ্যান্ড গ্রাউন্ড ব্রেকিং স্টোরি রিগার্ডিং পার্টিশন, সো এখানে তারপরে কি বলছে, হ্যাঁ, after Srimanto's transfer to Delhi, the room next to the living room has been converted into a guest room. So living room এর নেক্সটটাকে গেস্ট রুম করা হয়েছে। How many guests do we have anyway? কজনই বা আসে? About a month or so back, a cousin's son had visited from Jalpaiguri for an interview. Then suddenly she seemed to have realized something and said, have you reduced your intake or are you eating properly? ঠিক করে খাচ্ছ না কেন? আই এম ফাইন, মানে অ্যাজ ইফ এতক্ষণ ওর মাথায় আসেনি যে এই ছেলেটাকে বলতে হবে খাওয়ার কথা। ফাইন, আলম looked up at Sneha. He waited till the last limit of his patience and said, I don't see Raka around, Mashima. Is she in college? Raka কোথায়? কলেজে? Look, I had completely forgotten to tell you. দেখো বাবা, তোমাকে একদম বলতে ভুলে গেছি। Pouring water from a jug, Sneha said. Raka is in Delhi. She is visiting Srimanto. শ্রীমন্তর দাদা তার বাড়িতে গেছে। She is supposed to be back either day or tomorrow. কাল বা পরশু রাকার আসার কথা। She knows you are coming. ও জানে তুমি আসছো। Look, this is the thing. She knows you are coming. 3 বছর বাদে ও আসছে। And she is not here. Today's arrival time has passed. আজকে তো আসার সময় আর নেই। এলে তো দুপুরের ফ্লাইটেই চলে আসতো। So maybe she will arrive tomorrow. তাহলে বোধহয় কাল আসবে। মানে ওকে বলতে চাইছে না যে ও আসবে না। বলছে তাহলে হয়তো কাল আসবে, আজকে যদি না আসে। It is so difficult to get train tickets from Delhi. দিল্লি থেকে তো বাবা ট্রেনের টিকিট পাওয়া অত সোজা নয়। So these are the things. মানে স্পষ্ট করে স্নেহ মাসিমার ক্যারেক্টারের মধ্যে এই জিনিসটা আছে। এটা আগের বারও দেখলাম যে ড্যামেজ কন্ট্রোল করতে চায়। তো যখনই ড্যামেজের কোয়েশ্চেনটা আসছে রাখা কোথায়, তখনই স্নেহ মাসিমা একটা ড্যামেজ কন্ট্রোল করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। কিন্তু সেখানেও বলেও দিচ্ছে, বুঝিয়েও দিচ্ছে, আবার সেটা এমন ভাবে বোঝাচ্ছে একটু পোলাইটলি। Alam lowered his eyes and looked at the plate, by now almost empty, seeming to start. So, looked at the plate, by now almost empty. যতটা এমটি ঠিক ওর ওর চারপাশটা লাগছে, প্লেটটাও ঠিক যেন ততটাই এমটি। Seeming to start his meal all over again, he asked, which train is she going to take? The Kalka? I think so, মনে হয়। He didn't know what to ask next, or maybe the sound of an elderly cough kept him silent. ও বাবা একটু কাশলো, কেসে ব্যাপারটাকে আর কি ওই
কাশি কখন দেয় জিনিস তো বয়স্ক লোকেরা যখন কোনো কথা আমরা বলতে চাই, সেটাকে থামাতে চাই, স্টপ ইট. Ananta Shekhar came over from the living room. Pulling a chair facing Alam, he said, I had been hearing of some seminar. So what is the subject? চেয়ার নিয়ে বসে অনন্ত শেখর কথাটাকেই পাল্টে দিল, রাখার জায়গাতে আর গেল না, একদম ফর্মাল কথা, সেমিনারের কথা শুনছিলাম গো, কি সাবজেক্ট ছিল গো? অনন্ত শেখর's words sounded faint, মানে as if কথা বলতে হবে তাই বলা. Alam was in no hurry to respond. Alam তাড়াহুড়ো ছিল না রেসপন্স করার. He glanced at the wristwatch and told him that Kalka mail reached Howrah in the morning. এবং সে অনন্ত শেখরকে একটাই কথা বললো, কালকা মেল তো সকালে পৌঁছেছে, only sometimes back. When he was in Kolkata, he had taken the train a couple of times to return from Delhi after an interview with the UGC. যখন ইউনিভার্সিটি গ্র্যান্ড কমিশনে লেকচারারশিপ ছিল ওর, তখন ইউজিসিতে দিল্লিতে ইন্টারভিউ দিতে যেতে হতো এক টাইম, তখনও কালকা মিলে গেছে. If she returned tomorrow morning, Raka would be on the train now. বলছে যদি কালকে সকালে ফিরতে হয় তাহলে আজকে রাকা ট্রেনে থাকবে, and that means still 18 or 90 hours more to go, তাহলে আরো 18-19 ঘন্টা. His breath carried the heavy burden of that long wait, এতক্ষণ পরে দেখতে পাবে, and that heaviness combined with a suppressed belch spread into the empty recesses of his heart. এই আর কি, মনটাকেও ভারী করে দিল. The only advantage was that tomorrow was a Sunday. একমাত্র অ্যাডভান্টেজ কি, tomorrow was a Sunday and he would have time to wait. ও ওয়েট করতে পারবে. He could ask স্নেহ if he should go to the station tomorrow. স্নেহকেও জিজ্ঞাসাও করবে যে কালকে ও স্টেশনে যাবে কিনা. Ananta Shekhar was still waiting, his chin resting on his palm. It was a strange posture. অনন্ত শেখর মুখে গালে হাত দিয়ে বসে তখন অপেক্ষা করছে উত্তরের. There was a white stubble on the cheeks and chin, ছোট ছোট দাড়ি আছে গালে এবং থুতনিতে. Cultural exchange, you could call it, Alam said. Alam বলছে cultural exchange বলতে পারেন, an exchange of ideas so that the people from the two countries get to know each other better. That is fine, replied Ananta Shekhar in his own manner, but can oil and water ever gel together? So look at this, যেটা এর আগেও বলেছি, ওই পাশাপাশি থাকতে পারে, একই বোতলে থাকবে কিন্তু একই কম্পার্টমেন্টে থাকবে কিন্তু একই খাটে শোবে না. দ্যাট মিনস ওই can oil and water ever gel together? If they had, then your dad wouldn't have left Kolkata and I wouldn't have left Dhaka either. তাহলে তোমার বাবাকেও কলকাতা ছাড়তে হতো না, আমাকেও যেতে হতো না. এবং বোধহয় সেখানে অনন্ত শেখর একটা ডিক্লারেশনও দিয়ে দিচ্ছে, what was the difference between Raka and Alam. It was as if Ananta Shekhar had begun the discussion well prepared about what he was going to say. Even in the midst of his discomfort, Alam was amused. He waited to see if Ananta wanted to say anything more, and then said, Meshomoshai, we talk about oil and water because that's what has been instilled in us. বলছে আমরা অয়েল অ্যান্ড ওয়াটারের কথা বলি কারণ আমাদের মধ্যে এই দুটো ভরে দেওয়া হয়েছে. But none of us really knows which one is oil and which one is water. কিন্তু কেউ কি জানি আমরা কে তেল কে জল? Maybe one day we will realize that it's all oil or all water. একদিন হয়তো আমরা বুঝবো যে সবটাই জল বা সবটাই তেল মিশে যাওয়া যেত. কোথাও গিয়ে একজন বোহেমিয়ান এখনকার উদাত্ত যুবক বলছে, দ্যাট ইজ দ্য জেনারেশন গ্যাপ, ইউনো. যাদের বাড়িতে পার্টিশন ভিকটিম আছে তারা বোঝে, মানে আমার জেনারেশন, আমি যেমন হিন্দু মুসলিম বিভেদটা আমার কাছে কোনো ফ্যাক্টরি নয়, আমার কাছে কোনো ফ্যাক্টরি নয় বাংলাদেশ ভারতের ব্যাপারটা. কিন্তু আমার বাবাকে দেখেছি, আমার দাদুকে দেখেছি, দে ওয়ার অল ভেরি afraid of the Muslims because এদের তারা খেয়ে ওদের এই ঘরে আসতে হয়েছে. তার মানে এই নয় যে এই পারে আসা মুসলিমরা বা তাদের সঙ্গে এদের ঝগড়া ছিল, বা আমার বাবা ছাত্র পড়াতেন, তার মুসলিম ছাত্র ছিল না, অবশ্যই ছিল, তাদেরকে ভালোবাসতো. আমার বাড়ির সরস্বতী পূজায় আমি দেখেছি বাবার মুসলিম ছাত্রী এসে অঞ্জলি দিয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও বাবার মধ্যে কোথাও একটা দেখতাম he was afraid of trusting the community. পার্সোনালি কিছু কিছু পরিবারকে ট্রাস্ট করতে পারছে, পার্সোনালি কিছু কিছু মানুষকে ট্রাস্ট করতে পারছে,
but to the community, never. When I would experience the scenario, the communal scenario, and the personal scenario of partition throughout my whole life, and that's what maybe this man is referring, যে দুটোকে মেশানো যায় না. On the other hand, আমার জেনারেশন বলবে লাইক আলম, যে কোনটা তেল কোনটা জল বুঝবো কি করে, দুটো তেল দুটো জল হতেই পারে, একসঙ্গে থাকাই যায়। বাট তার আগের জেনারেশনের লোক ঠিক মেসমশাইয়ের মতোই বলবে, আই ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইট এট অল, দ্য ওয়ে ইউ এক্সপ্লেন থিংস, আমার চোখে আসে না এটা, আমার বোধে আসে না। অ্যান্ড ইউ ডোন্ট নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইট নাও, হ্যাভিং বিন কোয়াইট অল দিস ওয়াইল। মাসিমা ইন্টারাপ্টেড। মাসিমা বলছে এখন আর বোঝার দরকার নেই তো, why have you come up with here suddenly? এখানে এসে বসলে কেন? Let him get up. The poor boy is tired. Let him relax for a while. যাও ওকে শুতে দাও। A distance of 18 and 19 hours could not be reduced to 5 or 7 minutes. 5-7 মিনিটের অপেক্ষায় তো 18-19 ঘন্টার দূরত্ব কমানো যাবে না। ওরা আঁকা ট্রেনের কথা ভাবছে। It only allowed sadness to settle in. এবং এটা যতই দেখছি তত আমার মন আরো দুঃখে ভরে যাচ্ছে। স্নেহ was right. Tiredness was settling in. If only 18 hours could be passed away in the course of an afternoon's burst, nothing would have been more wonderful. Alam got up. He had organized himself while speaking with Anantoshekar. Now he said, I'm going to have dinner, Mashima. I'm not going to have dinner, Mashima. আমি রাতে কিন্তু খাবো না। Oh dear, but why? I have promised them there is a dinner. I might also be late. আমার হয়তো রাতে আসতেও দেরি হতে পারে। Practically the thing was there. রাকা যেখানে নেই এবং এইরকম একটা আনওয়েলকাম সিচুয়েশন, ও পুরো রাতটা এখানে কাটাতে চাইছিল না। রাতে এসে এখানে থাকবে ঠিকই, কিন্তু রাতে খাওয়া দাওয়া করবে না। সকালের খাওয়াটাই হজম হয়নি আর কি, যে ভাবে আর কি খাবারটা হয়েছে। তো আজকে এই অবধি থাক নাকি, আবার পরের দিন পড়াবো। বাকি 3টে পাতা আছে, পরের ক্লাসে শুক্রবার শেষ হয়ে যাবে। হ্যাঁ ওকে স্যার। ঠিক আছে, 16, 17, 18, 19 নেক্সট ক্লাস। এই 4টে পাতা পরের ক্লাসে পড়াবো। যেটুকু পড়ালাম সেটা বুঝেছিস কি? हाँ समझा। हाँ हाँ समझ समझ में पाए। समझ में आया? हाँ सर। बस ठीक है, चलो अभी तो किसी का कोई पूछने का चीज है यहाँ पे, कोई क्वेश्चन है? सर थोड़ा सा था, वो हम एक बार टेक्स्ट पढ़ लेते फिर पूछेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा बहुत पढ़ा के क्वेश्चन भी लेंगे, ठीक? वो भी लास्ट क्लास होगा स्टोरी के ऊपर, शुक्रवार ठीक को, है। फ्राइडे को, ठीक है? हाँ सर। ठीक है, ओके, अभी के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सर। ओके।